अनुष्ठान आउ एक सत्यतम अध्याय को आपण समस्त को सादर स्वागत। आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आपण मानकर बहुमूल्य प्रश्नर उत्तर देवाई आम गहन अच्छा अनुष्ठान संस्थापक गुरुदेव सन्यासी श्री आत्मानंद अनुष्ठान तरफ आम सादर स्वागत जनाऊँ। पाश्चात्यर प्रभाव आम वर्तमान आमर प्राचीन प्रथा और परंपरा को भूली गलु। एमती गोटे सुंदर प्रश्न आसी ओडिशा रायगड़ा जिला हाटमुनिगुड़ा ग्राम पचारि श्रीमती सुषमा साहू जे पिला मानकर जन्म दिवस किपरि पालन करबा उचित। जो जन्म दिवस पालन करा जाउछि ए जन्म दिवस पालन संबंधे आमर प्राचीन परंपरा रही। जो गृह रे जन्म दिवस पालन करा जाउछि बा करा जीवो से गृहर गोटे बखरारे परिष्कृत बखरारे पूर्वपट कांथपट को पूर्व दिगर कांथपट को झोटी दियाजिबो एवं झोटी ऊपर पूर्णकुंभ बसाजिबो। पूर्णकुंभ बसला परे पूर्णकुंभ सामना रे सेठे स्वस्तिक चिन्ह दियाजिबो। स्वस्तिक चिन्ह जो रहिबो चारि बाहु विशिष्ट स्वस्तिक चिन्ह, से स्वस्तिक चिन्ह उपरे हलदिया अक्षत बा हलदिया चावलर से बाहु उपरे 1 इंच चौड़ा एवं 1 इंच उच्चर से बाहुरे अक्षत चावल रखा जीवो। अर्थात से जो प्रथमे झोटी दिया जाइथो एवं तापरे स्वस्तिक चिन्ह दिया जीवो। स्वस्तिक चिन्ह से जो गार रहउछि चारि बाहु गार ता उपरे हलदिया अक्षतर मुक्तार दिया जीवो। ता उपरे ठीक हुड़ा होई करा जीवो। एहा परे स्वस्तिक चिन्ह पाखरे जो छुआर जो बालक बा जो बालिकार स्नाक्षेत्र पालन हम बा जन्म दिवस पालन हम से नववस्त्र पिंधिब एवं ताकू गोटे स्वच्छ पवित्र आसन रे से बसिया पड़ो। से छुआ को बसैब तापरे धरनियंतु जदि से पुओ किंबा झीर बयस 10 वर्ष ताहले 11 गोटी घृत दीप प्रस्तुत करा जिवो। घृत दीप 10 वर्ष बयस हेतु ताकू कि आमे 11टा दीप 11टा दीप दिया जिवो। 11टा दीप देवार उद्देश्य हला जे 10टा दीप जो प्रज्वलन करा जिवो से प्रज्वलन करा जिवा दीप जाको सब तांकर शुभाकांक्षी माने तांकर बापा माँ कि बड़ भाई बड़ भौणी जो माने शुभाकांक्षी थिबे साई पड़िसा से माने से 10टा दीप से स्वस्तिक चिन्ह ऊपर बसाइबे एवं जो 11 नंबर दीप से 11 नंबर दीप को प्रज्वलन करी स्वस्तिक चिन्हर जो सेंटर थिबो केंद्र थिबो से केंद्र जगार चारि बाहु जोट बाहरी से केंद्र जगार से जार जन्म दिवस पालन होती से दीपटा को प्रज्वलन करी से केंद्र रखी। तेणु 10 वर्ष बयस होइथिबा जो छुआ से निजे शेष दीपटी 11 नंबर दीप बसब। ता पूर्व तांकर जो शुभाकांक्षी माने बापा माँ थिबे से माने से जो दीप को प्रज्वलन करी जलई से बाहु मानकर विभिन्न स्थान रे बसाइब। से जो चावल रखा होइथिबो से चावल ऊपर रखिबे एवं केंद्र जगह जोटा दिबो सेटा कि बसै नथिबे सेतल शेष रे जार जन्म दिवस पालन होती से बसिथिबो से सेटा प्रज्वलन करी केंद्र रे बसाइब। एटा हला दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन करा जिवो किंतु दीप लिभा जीव नाही। किंतु आमे देखुछु जे आजिकाली जो प्रकार पाश्चात्य सभ्यतार जो अनुकरण करा जाउछि सेटा प्रकृति ठीक सभ्यता नुह कि से संस्कृति नुह। आमर होउछि देव संस्कृति। आमर जो परंपरा देव संस्कृति रे आमर नियम रहिछि दीप प्रज्वलन करिबा। एई भलिया गोटे प्रश्न से निजे पचारिचंती श्रीमती सुषमा साहू जे दीप प्रज्वलन काहेकि करन्ते। जो दीप प्रज्वलन कथा कुआ गला जे दीप प्रज्वलनर उद्देश्य होउछि जे दीप प्रज्वलनर
ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ, ମହଣବତୀ ଦୀପ ତ ନାହିଁ, ମହଣବତୀ ଲଗେଇ ଲିଭେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେବା ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେଚନା କରିବେ ଯେ ଦୀପ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଲିଭେଇବା। ଜୀବନର ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ଲକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ, ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଦୀପ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ମହଣବତୀ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଘୃତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଘୃତ ଦୀପର ଯୋଉ ନିୟମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ବା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବସାନ୍ତୁ, ଯାହା ବସାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଦୀପ ଜଳିବା ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୀପ ଲାଗିଥାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ମହମବତୀ ଲାଗିଥାଉଛି ଦୀପର ପ୍ରତୀକ, ତାକୁ ଆମେ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭଉଛୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ନିଜେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ରହିଲା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ନେଇ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ, ଯୋଉ ବସିଥିବ ଛୁଆ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦେଇବେ ଏବଂ ତାର ଶୁଭ କାମନା କରିବେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଫୁଲ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ଶେଷ ହେଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା 10 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 10ଟା ଦୀପ, ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 10 ବର୍ଷ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 10ଟି ଦୀପ ବସା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଛୁଆ ଯୋଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ବସାଇଲା 11 ନମ୍ବର ଦୀପ, ସେଇଟା ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଯେମିତି ଶୁଭ ହବ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଶୁଭଙ୍କର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବସା ହେଲା। 10 ଆଉ 1 11 ଦୀପ। ତାପରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିର ଅର୍ଥ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା, କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ତାର ବହୁତ ଗହନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବସିଛି ସେଇଠି, ଯୋଉ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ସେଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ 4 ବେଦ, ଆମର ଯୋଉ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ, ଯୋଉ 4ଟି ବେଦ ରହିଛି, ଏ 4ଟି ବେଦ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାତା ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମିତି 4 ବେଦ ପରେ ଆସିଲା ଆମର 4 ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର। ସେଇଠି କୁହାହଉଛି ସେଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ 4 ଦିଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହଉ, ଶୁଭାଶିଷ ବର୍ଷା ହଉ। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ଆଶ୍ରମ, 4 ବାହୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର। 4 ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏ 4 ଆଶ୍ରମ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉ। ଏ 4 ଆଶ୍ରମ ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତଃକରଣ। ଅନ୍ତଃକରଣ 4ଟି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। ଏ ଯୋଉ 4ଟି ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିଲା, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଛୁଆର ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 4 ସାଧନ ଚତୁଷ୍ପ୍ରୟୋଗ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉ, ତାକୁ ସେଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବାର, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆହୁରି ବିଶଦ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ତାତ୍ବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ତାତ୍ବିକ ବିଚାର କଣ ବୈଦିକ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା
ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା କିଛି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୀପ ବା ଏକାଧିକ ଦୀପ କିଏ 10, 15, 20, 30, 1000 ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦୀପ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦୀପ ଯେ ନିଜେ ଜଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦୀପଠୁ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୀପ ଭଳି ଜୀବନକୁ ପରୋପକାରରେ ଲଗେଇବା। ଆମର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର ଉପକାରରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଲଗେଇବା। ଦୀପଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଦୀପ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଦୀପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ରହିଲା ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ କିଏ କୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଗୁଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଅଗ୍ନି ଅଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି। ଅଯୁକ୍ତ ନି ଅଗ୍ନି, ତା ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ଉନ୍ନତି କରିବା, ଡେଭଲପ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନିର ଏଇ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କର, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କର, ଡେଭଲପ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୋକ ଦେବା କଥା କହିଲି ଯେ ସେ ଆଲୋକ ଦଉଛି। ଆମେ ବି ସେଠୁ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନର ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇ ଗୁଣଟା ଆମେ ସେଇ ଦୀପର ଅଗ୍ନି ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଦୀପ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଯେ ଦୀପରେ ଆମେ ଯାହା ଘିଅ ଦଉ ଅଳ୍ପ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହଉ ସେ ନିଜେ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ରଖେ ନାହିଁ। ଊର୍ଜା ଆକାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ଊର୍ଜା ଆକାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀପ ଠାରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଦୀପର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦୀପ ଅଗ୍ନି ରହିଛି ସେ ଦୀପ ଅଗ୍ନି ଜଳବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଯେ ଯେତିକି ତା ପାଖରେ ଘିଅ ରହିଛି, ଯାହା ରହିଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଳବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ତାଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ରଖିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଦୀପ ଅଗ୍ନିରେ ବା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନିରେ ଯାହା ପକାଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ପକାଗଲା, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ଘିଅର ଊର୍ଜା ବାଣ୍ଟି ହବ ଆଉ ସେ ଘିଅର ବାସ୍ନା ହବ, ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ହବ ଘିଅର। ଯଦି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦଉ ତାହେଲେ ପରିବେଶ କ'ଣ ହବ, ସେ ଊର୍ଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ହଇରାଣ କରିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପକେଇବେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷର ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦୀପରେ ଆମେ ଅକ୍ଷତ ପକେଇବା ବା ଚାଉଳ ପକେଇବା ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୂତର ବାସନା ବିତରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବଣ୍ଟନ କରିବ। ତେଣୁ ଦୀପ ପାଖରୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏ ଦୀପର ଯୋଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଛି ଦୀପ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ଦୀପ ନିଜେ ଜଳି ଜାଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ,
ଅନ୍ୟକୁ ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ ନିଜର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, କେବେ କାହାର ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୀପ ଅଗ୍ନିର ବା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ନାଁରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଜାରି ରଖିଛେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।